जय जोहार मित्रों, आज फरी एक नवो विडियो लईने आव्यो छुं। नेतागिरी करो तो एवी करो के आजूबाजू राज्य में अथवा जिल्ला में पण आपणी चर्चा चाले। चर्चा एटला माटे चाले के तमे मोटे भागे छेवाड़ा मानवी सुधी पहोंचो अने छेवाड़ा मानवी सुधी पहोंचो अने एमनुं काम थाय। अने बीजी वस्तु के तमे जे नेतागिरी करो ने तो एवी करो के जे विस्तारना तमे नेता छे ने ए नेता ने हरेक समस्यानो उकेल आवे, ना के पछी चूप रहेवानुं। नेतागिरी एवी करो के एक गामना नेता छो ने तो गामनी પડખે ઊભા રહો। नेतागिरी करो तो एवी करो के तमने कोई कही नहीं जाए के आ नेता सालो हरामी छे, आ नेता सालो आवो छे, आवुं ना कही जाए। नेतागिरी एवी करो के तमने तमारा ऊपर गौरव होवो जोईए। आजूबाजूना लोको तो ठीक, पण आजूबाजू तमारा घरनी बाजूमां जे रेता व्यक्ति पण सलूट मारवानी मन थाय। बारना तो ठीक, आजूबाजू रेता लोको पण सेल्यूट मारवानी इच्छा थाय तमने। आवी करो नेतागिरी, आवी करो। वारंवार हूँ एक नेता विषे बीजी पण मैं माहिती आगळना विडियोमां आपी छे। मारी चेनल टेक्निकल काळी मावडी चेनल ने तमे आखी सर्च करजो, विडिया पण जोजो। हूँ आवा ज विडिया लोकोने समजाय एना माटे ज आ विडिया मैं बनाव्या छे। मित्रों, खूब दुखनी बात छे। मैं जेम पहला कीधुं नेतागिरी करो तो आवी करो, पण नेतागिरी लोको आजे उल्टी थई रही छे। 5 वर्षमां आपणे एमने वोट जेम तेम नथी वेची देवानो। मैं नीचे एक विडियो आना माटे भी वोटिंग माटे भी विडियो में बनाव्यो तो कि वोटिंग करो तमे 5 वर्षनी अंदर फक्त ने फक्त 150 रुपया में 500 ग्राम सवाणा में वेची नथ नाखो। 5 वर्षनो सवाल छे। पछी तमे एम ने कहता कि हाळो आटલું બધું કરીએ છતાં કેમ આવું થાય છે? થાય वारंवार हूँ कहूँ छूं केम आવું થાય છે? हमने तमे बीजा समाजना लोको जोता हशे ने तो आपणने गौरव थाय के हमने जे अरवल्ली जिल्ला में जे दुर्घटना बनी थी के विद्यार्थी आत्महत्या करी, शिक्षक सामे कड़क कार्यवाही थाय ए माटे बाळको नाना बाळको भी समर्थन कर्युं। ए कोने शीख्युं हशे? ए जाते शीखी गया हशे। मारे पण रोड पर उतरवानुं छे एवुं जाते शीखी गया हशे। एवुं कशुं नथी। बधा एमना परिवार तरफथी सपोर्ट होय के बेटा तू बी जा, काले तारो पण वारो आवशे। एवी रीतना हरेक समाजमां अलग अलग समाजनी अंदर हरेक समाजोमां शीखवामां आवे के बेटा तू बोल अने तू तारो हक अधिकार ने आपे तो छीनवी ले। पण आपणा समाजमां फक्त ने फक्त बेटा तू आगळ ने जतो। हूँ दरेक व्यक्ति ने कहेवा मांगू छूं के एक भाईए बहु सारी बात करी थी के आपणे जो आपणा हक
ના મળે તો છીનવી લેવાની તેવડ પણ આપણામાં હોવી જોઈએ. આપણે તો ડરપોક જીવન જીવન કરતાં મરી જવું સારું, એ વાત પણ સાચી છે. આજે યુવા સોશિયલ મીડિયાની અંદર ખૂબ એ ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે. ખૂબ જાગૃત યુવા થયા છે સોશિયલ મીડિયાની અંદર. પણ હું જે સમાજમાં આવતા લોકોને જે આવું કહેશે કે બેટા આમાં ના પડાય, હરેકમાં જ પડાય કે છે. તમે જોતા હશો, તમે કોઈ આગેવાન સાથે થોડા પણ આગળ નીકળ્યા હોય ને, એમની સાથ આપવા માટે ગયા હોય ને, તો તમને કહેશે કે આમની જોડે ના ફરાય, તું ખોટો ફસાઈ જશે ને, મોટા માણસ છે ને ગમે તેમ કરી દેશે ને પુરાઈ દે ને આ અંતે. હું એક આદિવાસી વિસ્તારમાંથી આવું છું, એટલે દરેક જણ આવું જ કહેતા હોય અને પહેલેથી જ આવું શીખવામાં આવે છે. એટલે જ આપણા સમાજ પાછળ છે. હું દરેક માતા પિતા વડીલોને, જે દીકરો દીકરી જે પણ આગળ જવા માંગતું હોય એમને જવા દેવાય નથી. એ જેલમાં પુરાવાનો નથી, એ કશું થવાનું એમને કંઈ બી ન થાય. એ ખાલી ફક્ત ને ફક્ત આપણા જ માટે લડે છે, આપણા માટે લડે છે અને બોલે છે. રહી વાત જમીનની, જમીન ઉપર ઉતરવાની વાત, જમીન લેવલ કામ કરવાની વાત આજે ઓછી છે. હજી જ્યારથી સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્ટ થયું ત્યારથી લગભગ બધા યુવાનો થોડા જાગૃત થવા માંડ્યા. અને આજની તારીખની અંદર જોવા જઈએ તો લગભગ ઘણા એવા સારા યુવાનો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અલગ પ્લેટફોર્મથી જે પણ એમનો મન, જે પણ એમની ઈચ્છા, જે પણ બોલવાનું હશે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી બહુ સારું એવું બોલે છે. અને બહુ સારી એવી લોકો સુધી જાગૃત કરવાની સંદેશો, મેસેજ જે એમનાથી થાય એ બધું જ કરે છે. બને એટલી કોશિશ બધી કરે. તો હવે રહી વાત જમીનની, જમીન લેવલ કામ કરવાની તેવડ હજી થોડા યુવાનો સોશિયલ મીડિયાની અંદર તો આવી ગયા છે, પણ જમીન ઉપર આવવાની થોડી હજી ડર છે. પણ એ ડર બી ધીરે ધીરે સમાપ્ત થઈ જવાની છે. આવનાર સમય ટૂંકો છે. ટૂંક સમયમાં જ આ સમસ્યાનું બી સમાધાન થઈ જશે. એટલે મેં જેમ પહેલાં કીધું તેમ નેતાગીરી કરો તો આવી કરો કે એક જ ફોન નેતા કરે ને તો વ્યક્તિને તરત જ એમનું કામનું નિરાકરણ આવે. એવી રીતે મિત્રો હું વારંવાર કહું છું કે નેતાગીરી કોને કહેવાય? નેતાગીરી કહેવાય કે જે વ્યક્તિ આપને હર હંમેશા સાથે પડખે ઊભો રહેવો જોઈએ. એટલે નેતાગીરી આવી છે અને યુવા પેઢી ખૂબ આગળ વધી રહી છે અને ખૂબ જાગૃત થઈ રહી છે. અને આપણા સમાજ એટલા માટે પાછળ છે કે આપણે જાગૃત નહોતા. ખૂબ લાંબા સમયથી જોઈએ તો પહેલાં તો બહાર નીકળવી જ બહુ મુશ્કેલ પડતી હતી. હવે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ખૂબ એવું ચર્ચા પણ થાય છે અને મેસેજ પણ લોકો સુધી પહોંચે છે. અને લોકોને એક ઉત્સાહ આવે છે કે હવે ખરેખર જાગી જવું જોઈએ અને કોઈ અમારા હકનું છીનવે છે એવું હવે થયું છે. અને જે જાગનાર યુવા તો પહેલેથી જાગી ગયા છે અને જમીન લેવલ પણ ઉતરી ગયા છે. જમીન લેવલ પણ કામ કરે છે. જમીન લેવલ એટલા માટે હું કહું છું કે એકદમ નજીકની વ્યક્તિ સાથે બી જે તે ચર્ચા અને જે કરવાનું હશે જરૂરથી કરશે. લોકો સુધી લોકોનું કામ પણ કરશે. એ જમીન લેવલનું કામ કહેવાય. એકદમ સાથે પડખે ખભેથી ખભે
હાથ મિલાવીને ચાલનાર વ્યક્તિ એ જમીન લેવલનો કહેવાશે અને લોકો સુધી પોષે અને લોકોની સમસ્યાનો ઉકેલ કરે એ જમીન લેવલનું કામ કહેવાય. પણ હજી આપણા સમાજમાં ખૂબ આપણે પાછળ છીએ. આપણા સમાજના ટોટલ મજૂર વર્ગ છે, બધા મજૂરી કામ જ કરે છે, એટલે થોડી તકલીફ પણ છે. તકલીફ એટલા માટે છે કે એક ઘર ચલાવવું એ બી જિમ્મેદારી છે. સાથે સાથે ઘરનું ગુજરાન ચલાવવું, પોતે નોકરી કરવી અથવા મજૂરી કરવી, જે પણ કરતા હોય એમ કરવું પડે. અને એવામાં જો સમય કાઢવો તો થોડો કાઠો પણ પડે છે, ઘણો કાઠો પડે છે, ઘણી અઘરી પરિસ્થિતિ આવે છે. હું વારંવાર ઘણા લાંબા સમયથી આજે 2-3 દિવસ પહેલાં મેં 2-3-4 દિવસ પહેલાં વિડીયો મૂક્યો જ નહીં. વિડીયો એટલા માટે નહીં મૂક્યો કે કામમાં એટલા બધા બિઝી થઈ જઈએ છે ને, તો થોડો મુશ્કેલ પડે છે. એટલે આ પાછો ટાઈમ કાઢી અને પાછો એક વિડીયો મેં બનાવ્યો છે. તે મારી ચેનલ છે કાળી મવડી ટેકનિકલ, અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, લાઈક કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો. મિત્રો, હું મતલબમાં જે પણ મારી વિચારધારા, મારા મનમાં જે વિચાર ચાલે છે, મારા રિયલમાં જે થયેલું છે એ હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. કોઈ તો એવું અલગ છે નથી. હા, ચોક્કસથી એટલું હું જરૂરથી કહીશ કે યુવા જેટલા પણ આ વિડીયો યુવા લોકો જોવે છે ને, એ તો જરૂરથી એમના મનમાં પણ એવો વિચાર આવશે કે ખરેખર મારે પણ જાગવું જરૂરી છે. ક્યાં સુધી આપણે પાછળ નેતાઓની સમસાગીરી કરશું? અને એ સમસાગીરી નેતાઓની કરીએ એના કરતાં આપણે થોડું સમાજ માટે પણ કામ કરી લેશું. નેતા સમાજ માટે કરે છે, પણ જુદી રીતે કરે છે, એમના ફાયદા માટે કરે છે. એમના ઘરો, એમની તિજોરીઓ એમનું જ કરે છે. અને લગભગ તમે આ જોયું હશે, કોઈ યુવા આ સુધી આ વિડીયો જોતો હશે, કોઈ યુવા એટલું જરૂરથી એમને ખબર હશે કે જે પણ એમના ગામનો નેતા હશે, જે પણ કરતો હશે, એમની આજુ પાડોશમાં રહેતો હોય, એમની પહેલી કેવા પોઝિશન હતી, હાલની કેવી, જે છૂટાયા પછી કેવી પોઝિશન છે, એ તમે જોઈ શકો છો. નથી તો એમને કોઈ MLA સિવાય બીજાને કોઈ એવી ખાસ મોટી પગાર આપવામાં નથી આવતી. તો કઈ રીતના આજ કોઈ સચ્ચાઈનું કામ કરતા નથી. બધા ખાલી ફોકટનું કામ કરીને પૈસા કમાય છે. એટલે આપણે યુવા મિત્રોને ખાસ જાગવાની જરૂર છે. અને જે પણ મારો આ વિડીયો જોતા હશે એમને હું 2 હાથ જોડીને કહું કે હવે કઈ બી કામ ને હોય ને તમારી પાસે, કઈ બી કામ તમે કરતા ના હોય અને કઈ બી કરતા હોય, સારું એવું બિઝનેસ કરતા હોય, આજના આપણા યુવા પેઢી એ બાંધકામમાં બી ખૂબ એવા કોન્ટ્રાક્ટરો છે, નાના લેબર કોન્ટ્રાક્ટરો છે, ખૂબ એવા મજૂરી કામમાં બી સારા એવા પૈસા કમાય છે. અને બીજી વાત તો હું એ કહેવા માગું છું કે જે લોકો 10 થી 12 ધોરણમાં ભણે છે, કોલેજ કરે છે, એ લોકો બી સમયનો ઉપયોગ કરે અને ફોગટમાં સમય ના બગાડે. સમયનો ઉપયોગ એ કરે કે જે તમને તક મળી છે ભણવાની, એ બહુ સારી રીતે ભણો અને બહુ આગળ વધો. એ પ્રકારની હું તમને વાત કરું છું કે આવનાર સમયમાં તમને ના મુશ્કેલ પડે. એ માટે કે જ્યાં સુધી તમને મા બાપે ભણવાની ઈચ્છા તમને ભણાવ્યા છે, ત્યાં સુધી એમનું કર્તવ્ય રહેશે. અને એમનો ફાયદો નહીં ઉઠાવો. ખાલી રખડો નહીં. જ્યાં ને ત્યાં રખડવાનું બંધ કરી દો. અને જે તમને ફોકસ તમારા ઉપર મા બાપ કરે છે, એવી રીતે તમે બી ફોકસ કરો કે કઈ પરિસ્થિતિમાં અમે આવીએ છીએ, કેટલા હદ સુધી આપણે ભણીશું. હદ એટલે કે તમે
કંઈક તો કરીને બતાવો કે હા હું ભણ્યો, આટલું કર્યું, એવું કરીને બતાવો. આપણા સમાજમાં મોટે ભાગે નોકરિયાતની, હું નોકરિયા માટે બી આગળ એક વિડીયો નવો પાછળ જ લઈને આવું છું. એ નોકરિયા વિશે મેં નહીં બનાવ્યો, પણ આપણા સમાજમાં કેટલા ટકા નોકરિયાત માણસો છે એ માટે બી હું વિડીયો બનાવીશ. જોહાર, જય આદિવાસી, જય ભીલ પ્રદેશ. યુવા મિત્રોને ખાસ નમ્ર વિનંતી કે વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરો અને સપોર્ટ કરો તમારા ભાઈને. જય જોહાર, જય જોહાર.